موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan bil huda wa dinil haq liyudhhiral kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai limpahan kenikmatan, nikmat iman maupun nikmat Islam, serta nikmat pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam salah satu agenda rutinitas kita, yaitu ngaus tadarus bersama yang tentunya Bapak Ibu sudah melihat ya amanah masing-masing, hancaan masing-masing untuk hari ini. Jadi nanti kita akan seperti biasa bersama-sama membaca sesuai dengan amanahnya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada kesempatan pagi ini memberikan keberkahan bagi kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih berkah lagi kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan hancaan kita. Nanti setelah tadarus kita akan dengarkan tausiah atau kultum ya, yang insya Allah pada kesempatan pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Ridwan Fauzi MH, dosen KK Kemanusiaan FSRD ITB, ya, materinya tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan membuka mushafnya masing-masing sesuai dengan hancaannya. Ya. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا كانت قرية آمنت معها إيمانها إلا آمنوا كشفنا إلى يجعل الرجس على الذين لا يعلمون ماذا من الآيات ينذرون إلا من خلوا من بما أرسلت به وإنا لفي شك لنا والذين آمنوا فاطر السماوات والأرض يغفر لكم بشر مثلنا أريدنا فصدون أما ولكن أعبد الله ورسوله إلا بشر مثلهم ولكن الله يرضى من يشاء وجهك للقول إلا بدنا تدعون سبعا شدابا إنما يدل عليها أنا عليه ما يوحى إليه يأتي من بعد ذلك وراء الذين
قدمتم فاستعينوا فبذلك عامل فيه بأس الناس وبه يعلمون قال الملك ائتوني قال الملك ائتوني فجاءه الرسول فارغ إلى ربه ثم توبوا إليه وأقبل النساء على الصلاة أجل مسمى ويؤتين قدره تولوا كن فإن إذا عليكم عذاب لله مرجعكم وهو عليهم على كل شيء بأنصار وتؤدي لكم لا ترده عن نفسه وإنك من الصادقين ذلك ليعلم أني ما لم يسرون وما أخلقه يعلنون إنه عليم بذات خائنين وما أبرئ نفسي نفس الأمارة يا ربي إن ربي غفور لما يقولني حين أستخلص نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا فاجعلني على خزائن الأرض إني وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وننزل برحمتنا من نشاء ولا نؤذي أجر المحسنين الأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يا إخوة يوسف فدخلوا عليه فأعرفهم وهم له منكرون صدق الله بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العليم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله واعلموا من الله ما لا تعلمون. Ya, alhamdulillah. Semuanya pada kelas ya, Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah. Sudah kelas ya. Ya, paling nanti Bapak Ibu silakan menandai checklistannya masing-masing ya. Soalnya saya harus ngabisin satu-satu ininya apa partisipannya naik turun jadi takut salah. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menandai bila mana sudah kelas ya di grup ya seperti itu. Nanti mungkin ada Pak Wed, nanti saya japri ya Pak. Nah, penjelasannya tadi teknisnya seperti apa, barangkali nanti saya akan jelaskan di japri ya Pak, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan menyelesaikan beberapa ayat huruf ya maupun kalimat yang sudah diberikan hancaannya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca menjadikan kebaikan bagi kita dan tentunya mendapatkan keberkahan bagi kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Ustadznya hadir ya, Pak Fauzi Ridwan Ridwan Fauzi dibalik ya?
Ridwan Fauzi, Pak Dr. Ridwan Fauzi. Ya, jadi ini ada satu informasi. Sebentar. Ada satu sih bahwa nanti ada kajian spesial Ramadan sama Ustadz Qadar Ramdhani. Beliau adalah suatu trainer PPA Institute yang tema kajiannya yaitu syukur tak bertepi, syukur tanpa tapi. Insya Allah akan dilaksanakan hari ini ya, Jumat, tanggal 7 Maret 2025, pada asar. Insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas, Rektorat ITB. Jadi Bapak Ibu yang berkesempatan waktu, dapat meluangkan waktunya selepas bekerja gitu ya, karena hari Jumat sekarang 3:30 ya. Silakan untuk bisa turut hadir untuk kajian spesial Ramadan ini di Masjid Al-Ikhlas ITB. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian informasinya. Baik, alhamdulillah Pak Ridwan Fauzi sudah bergabung dengan kita semua. Kita sapa dulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Ya, Tad? Amang. alhamdulillah Pangesta kumaha sawalarna. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Turun Iya, ya. alhamdulillah. Silaturahmi. Mohon sami-sami ya, mungkin kita lanjutkan, kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Dr. Ridwan Fauzi MH. Mangga tafadhol Ustaz. Turun. Ustaz Rahmat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua mendapatkan banyak keberkahan, banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama keberkahan aturkan pada hari ini salah satunya adalah rezeki kesehatan, sehingga kita semua alhamdulillah tidak terasa ya sudah 6 hari melangsungkan sekelumit kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bisa bersilaturahim dengan jamaah kompak ITB yang setiap tahunnya istiqomah ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, kegiatan menurut saya yang sangat 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 luar biasa karena kompak ini menurut saya wadah silaturahim, juga wadah memperkuat ukhuwah basyariah kita, ukhuwah Islamiyah kita, salah satunya dibagi rekan-rekan di ITB ya, yang digawangi ini salah satunya oleh Ustadz Rahmat ya, Ustadz Nanan. Terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah pada hari ini saya mungkin kultumnya 7 menit ini saya tidak akan yang berat-berat gitu ya, hanya mengguar lagi hal-hal yang terkait dengan judulnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Kebetulan saya di kutipan-kutipan sandaran-sandaran dari apa yang saya sampaikan hari ini, kebetulan saya setiap minggu gitu ya mendaras satu kitab yang sangat luar biasa. Saya sebagian besar ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits karangan Imam Al-Hashimi. Jadi
Kenapa ininya sunnah? Karena mungkin yang saya daras ya di setiap minggu subuh tuh dengan bapak-bapak di sini sunnah di sini. Jadi saya sedikit banyak kutip beberapa hadis yang terkait dengan bulan Ramadan itu sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, semuanya jamaah kompak yang saya hormati. eh, Kita patut bersyukur menjadi umat Islam karena kita mendapatkan satu hal yang sangat luar biasa, di antaranya adalah nikmat di bulan Ramadan. Nikmat bulan Ramadan ini bisa dikatakan sebagai Sayyidu Syuhur atau rajanya bulan. Jadi di antara 12 bulan ini ada salah satu bulan yang dinilai sebagai bulan yang terbaik ya. Kenapa disebut bulan terbaik? Karena memang di dalamnya banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Bulan yang apabila kita melaksanakan berbagai kegiatan ibadah itu ganjaran pahalanya yang berlipat dan tidak ada di bulan-bulan lain ya. Salah satu asror kenapa bulan terbaik ya bisa jadi yang pertama karena di dalamnya ada sejarah turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Bagaimana di Al-Baqarah ya di 185 mungkin ya. Kemudian bulan di mana hari ini Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Yang mana di dalam sebuah riwayat Allah mengunci gitu ya, mengunci setan-setan yang ada di dunia ini dibelenggu sehingga kita melaksanakan suatu hal yang sangat luar biasa. Juga bulan di mana pahala dilipat gandakan ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan kullu amali ibnu Adam, setiap amal ibnu Adam yudha'afu al hasanata asyara, itu dilipat gandakan pahalanya 10 kebaikan. Ila sab'ati mi'ah, sampai 700 kali lipat. Nah, kalau Allah azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla berbicara illa saum, kecuali ibadah sasi saum, ibadah saum puasa itu sendiri. Fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu li untukku, wa ana ajribih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi spesial untuk ibadah saum itu sendiri, maka wallahu alam Allah tidak menjelaskan menurut riwayat hadis ini sebesar apa ajrunnya, pahalanya, karena kata Allah ajribih fa innahu li wa ana ajribih, maka sungguhnya pahala saumnya itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya gitu ya. Nah, itu salah satu di antara keistimewaan di bulan Ramadan. Ada satu riwayat di kitab Duratun Nasihin, bisa dilihat di halaman 13, itu Syekh Utsman Syakir mengutip pernyataan dari Abu Hasan, sesungguhnya amal ibadah itu akan mendapatkan balasan berupa surga. Nah, berbeda dengan puasa katanya ya. Maka pahalanya tuh adalah bertemu langsung dengan Allah di akhirat nanti. Wah, wallahu alam ya. Ini salah satu hal keterangan yang sangat luar biasa, dan mungkin satu lagi di antara keutamaan yang mungkin tidak ada di bulan-bulan lain adalah adanya malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang tentunya ya kita cari, kita buru, itu satu malam yang sangat-sangat istimewakan sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, di mana ada satu malam di bulan ini yang senantiasa kita cari, yang kalau kita ketemu di malam itu ya, maka akan menjadi malam yang sangat-sangat terbaik. Karena apa? Karena khairum min alfi syahr, itu lebih baik dari satu malam di 1000 bulan ya. Berarti satu sholat yang kita laksanakan di bulan itu lebih baik ya, atau
daripada ibadah kita, sholat yang kita laksanakan selama 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih. Itu kurang lebih beberapa keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada. Mudah-mudahan kita senantiasa golongan hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi yang senantiasa memperbaiki, meningkatkan kualitas dari saum kita sehingga saum kita menjadi saum yang diterima oleh Allah, menjadi saum yang terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Sudah 6 hari yang kita laksanakan, OTW 6 hari ya. Mudah-mudahan masih ada nih sisa-sisa waktu kita untuk meningkatkan kualitas 7 hari, Tad. 7 hari ya. Iya. Alhamdulillah 7 hari di bulan Ramadan ini yang di sisa-sisa hari ini kita senantiasa sama-sama fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya untuk mengisi hal-hal yang baik di bulan Ramadan ini sehingga menambah kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita. Baik, ada beberapa sunnah ya yang ini sebetulnya hanya remembering ya, mengulang saja yang saya sampaikan di bulan Ramadan ini gitu. Selain yang rukunnya, selain yang wajibnya, saya yang bahas kita juga yang lupakan yang sunnah-sunnah gitu ya. Karena ini juga tadi pahalanya juga di bulan ini kalau kita laksanakan sangat luar biasa. Yang pertama adalah kita mulai dari takhirus sahri atau mengakhirkan sahur ya. Jadi biasanya kalau kita ya semakin ke sini sahur itu semakin hoream gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau ingat hadis ini senantiasa kita memaksakan lah untuk melaksanakan sahur. Mengapa? Karena ada satu hadis dari Imam Bukhari, tasaharu, maka bersahurlah kalian semua. Fa inna fis sahuri, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Gitu ya. Nah, jadi walaupun hanya segelas air minum gitu ya, melaksanakan ibadah sahur adalah bentuk sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Dan kapan waktunya yang tepat berdasarkan sunnah adalah takhirus sahari, menjelang di akhir-akhir sahur atau sebelum azan di sholat subuh gitu ya. Maka di Indonesia itu ya, untuk menjaga kehati-hatian atau ikhtiyat itu ada jadwal imsak. Nah itu sebetulnya jadwal imsak itu bukan jadwal yang saya tahu ya, bukan jadwal untuk akhir makan, tapi bersiap-siap untuk imsak, untuk menahan. Jangan sampai pas adzan masih kita pada keadaan belum siap untuk kemudian melaksanakan ibadah saum gitu. Jadi itu adalah aba-aba yang terbaik sehingga baiknya supaya tidak kebablasan ya berakhir. Jadi menjelang kalau misalkan adzan jam 4:30 ya, jam sekarang tuh jam 4:37 berarti waktu terbaik itu dimulai jam 4-an kurang lebih mungkin ya, jam 4 sampai jam 4:20 itu. Maka yang kedua bahwa apa yang membedakan sahur atau puasa kita dengan puasa umat lain selain Islam, itu ada satu hadis yang dinukil oleh Nabi, faslun ma baina siyamina wa siyama min ahlil kitab aklatas sahri. Maka perbedaan antara puasa umat Islam dengan puasa ahlul kitab itu ada pada sahurnya gitu ya. Kalau dulu ada aturan perbedaan makan sahur muslim itu dengan ahlul kitab adalah Allah membolehkan umat Islam untuk sahur hingga subuh gitu ya. Nah, karena hal ini dulunya itu dilarang oleh umat Islam, apalagi bagi ahli kitab ya. Maka kalau sudah tidur tidak bisa makan lagi gitu ya. Nah, kalau umat Islam ini kan sahurnya. Maka kesimpulannya sahur itu sunnahnya gitu ya diakhirkan gitu ya. Takhirus sahri. Gitu. Saya dulu pernah waktu kecil sahur itu 2 jam sebelum sholat subuh ya. Mungkin karena belum di keluarga belum mengenal hadis ini ya.
setelah mungkin tahu jadi sahur-sahur ini diakhirkan sunnahnya gitu ya, kecuali mungkin ada uzur-uzur lain ya, kegiatan-kegiatan yang lebih mendesak mungkin itu. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, di antara sunnah yang kita kejar di bulan Ramadan adalah ta'jilul fitri. Nah, kalau tadi sahur diakhirkan, maka sunnahnya yang kedua adalah berbuka itu ta'jil, disegerakan. Nah, ya jadi kalau peribahasa bahasa Indonesia berburu takjil, berburu-berburu ya. Maksudnya arti dari takjil itu kan berburu ya. Menyegerakan seperti itu ya. Menyegerakan berbuka. Jadi tidak menunda-nunda ketika adzan sudah dikumandangkan gitu ya. Maka kita juga harus hati-hati nih, karena biasanya di masjid-masjid itu azannya tidak sama, mungkin karena jamnya tidak sama ya. Maka kita agak juga menjaga mana yang terbaik. Biasanya sih kita lihat nunggu dulu TVRI Bandung. Itu mungkin kalau cara yang saya lakukan, jangan sampai kita seharian saum azannya kurang 2 menit gitu ya, kurang 3 menit udah adzan gitu. Itu terjadi. Maka ketika adzan sudah dikumandangkan, hal yang terbaik dilakukan adalah takjilul fitri atau menyegerakan berbuka. Nah, ini saya nukil ada hadis yang diriwayatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aftara ahadukum, maka jika di antara kalian berbuka, fal yuftir ala tamrin. Maka berbukalah dengan tamr. Tamr itu kurma yang kering ya. Fa innahu barakatun, maka sesungguhnya berbuka dengan kurma itu barakatun, ada keberkahan. Fa illam yajid tamron, maka kalau tidak ditemukan kurma tamr, fal yuftir ala al-ma'i, maka berbukalah dengan air. Fa innahu, maka sesungguhnya berbuka dengan air itu tahurun, menyucikan. Nah, itu ya. Itu lagi juga hadis yang diriwayatkan, la yazalun nasu bi khairin. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitro, selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi Nabi mewanti-wanti kepada kita untuk ketika azan berkumandang, untuk segeralah berbuka. Nah, berbukanya dengan apa? Nah, Nabi sudah mencontohkan tadi di hadis yang saya bacakan. Yang pertama, setelah kita meminum air gitu ya, wallahu alam, setelah meminum air biasanya ya, maka dilanjutkan dengan kurma. Nah, di hadis yang pertama tadi jenis kurmanya adalah kurma tamrin. Kurma tamrin itu dalam sana kita adalah kurma yang kering ya, seperti itu. Satu hal lagi, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutbati, berbuka dengan rutb. Rutbah itu kurma yang basah ya. Qabla ayyusolya, sebelum melaksanakan sholat. Fa illam takun rutbatun, maka kalau tidak ditemukan kurma rutbah, kurma yang basah, fa'alayya tamuratin, maka berbuka dengan kurma yang kering. Fa illam takun hasa, maka jika tidak ditemukan yang demikian, hasawati mimmain, maka berbuka dengan seteguk air. Itu sunnahnya ya. Jadi sunnahnya itu berbuka tadi air dan kurma ya. Kurma yang ini kurma rutbat, kurma yang basah gitu ya. Kalau tidak ditemukan kurma yang kering. Jadi kenapa di bulan puasa ada kurma? Karena memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tafaul bagaimana menambah ya sunnah-sunnah kita dengan jenis-jenis berbuka yang memang dicontohkan gitu ya. Kalau kita jarang makan kurma ya wayahna kalau di bulan Ramadan giringan sunnah Nabi mah menyediakan kurma ya. Kurmana sediakan yang terbaik. Seperti itu ya, karena memang ada hadisnya gitu, kurma rutbat, kurma yang basah. Nah, itu ya. Jadi tonggo kakana kolak gitunya atau napi bala-bala. Maka mencontohna kurma dan air minum ya. Kenapa dengan air? Karena air itu menyucikan. Fa inna ma tahurun ya. Karena buka dengan seteguk air itu menyucikan. Barulah pami sunah natas kacumponan mangga ya, balik karena kolak, balik karena sirup gitu nya. Sareng saja bina eta mah. Mangga. Nah, itu yang kedua.
Yang kedua tadi saya simpulkan adalah takjilul fitri atau menyegerakan berbuka. Nah, dan yang ketiga, di bulan Ramadan ini senantiasa juga kita menghiasi ya apa sunnah-sunnah yang lain, salah satunya adalah dengan tadarrus atau dengan tilawatil Quran, membaca Al-Quran ya. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, maka di bulan Ramadan kedermawan Rasulullah itu dilipat gandakan atau ditambah gitu ya. Hina yalqahu Jibril, sampai Rasul itu bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril itu menemui Rasul di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Qur'ana. Maka Rasul kemudian tadarus Al-Qur'an. Fa Rasulullah SAW ajwadu bil khair min riyahil mursalah. Dan selama di bulan Ramadan itu adalah bulannya untuk mudarros atau untuk bertadarus. Nah, gitu ya. Jadi ini mungkin kalau di bulan-bulan yang lain kita maksakeun pisan buat tadarus, maka di bulan Ramadan ini tadarus itu sangat-sangat diharuskan gitu ya, karena memang menambah frekuensi gitu ya, menambah frekuensi dari tadarus itu sebagaimana dicontoh oleh Nabi. Di setiap malam di bulan Ramadan itu Jibril mendatangi Nabi, lalu kemudian Rasul mengulang lagi ya, mengulang atau mentadarus hasil hafalan-hafalannya itu di bulan Ramadan ya. Berapa banyak kita harus khotam ya, setidaknya di bulan Ramadan kita upayakan punya target ya, punya target untuk mengkhatamkan di tengah-tengah kesibukan bekerja dan lain-lain ya. Kita niatkan untuk setidaknya mengkhatamkan minimal 1 kali ya. Mengapa harus mengkhatamkan? Nah, ini ada di kitab Mukhtarul Ahadits. Idza khatamal abdu al-Qur'ana, jika seorang hamba mengkhatamkan Al-Qur'an, shalla alaihi inda khatmihi situna alfa malakin, maka dia menamatkan itu senantiasa didoakan oleh situna malakin, situna alfa malakin, didoakan oleh 60.000 malaikat. Wah, nya irah deui itunya kesempatan satu di bulan Ramadan pahalanya berlipat. Kalau alif lam mim katanya 3 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ya bisa berkali-kali lipat, ditambah apabila menamatkannya misalkan ya, itu senantiasa didoakan oleh 60.000 malaikat ya. Wah, itu sangat luar biasa. Itu apa keistimewaan bagaimana kalau kita mengkhatamkan. Ada satu riwayat yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i itu katanya mengkhatamkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan ya sebanyak 60 kali. Wah, luar biasa ya. Kalau kita mungkin susah lah mengejarnya gitu ya. Tapi minimal atau sekali gitunya ya kita targetkan, kita niatkan ya dengan berbagai pertimbangan dan keistimewaannya itu. Nah, itu kurang lebih ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sunnah juga yang ini sangat diistimewakan di bulan Ramadan adalah i'tikaf ya, atau berdiam diri di masjid ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ini hadisnya rawahu Bukhari wal Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra al-awakhir min Ramadan. Maka Rasulullah itu beriktikaf khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahullahu tsumma taqafa azwajuhu min ba'di. Maka setelah beliau wafat, sunnahnya itu kemudian diikuti oleh istrinya sepeninggal beliau. Nah, itu banyak sekali, nanti mungkin ada
ustadz-ustadz lain di pekan-pekan selanjutnya juga yang akan mungkin menjelaskan bagaimana mekanisme i'tikaf, kemudian seperti apa juga keagungannya, apa yang mesti dilakukan, ibadahnya seperti apa, mungkin insyaallah mungkin ya di minggu-minggu atau di hari-hari besok akan mungkin dikeluar lebih panjang. Sehingga kesimpulannya i'tikaf memang kalau kita lihat alhamdulillah ya di masjid-masjid kita selalu syiar ya, semarak bagaimana menghiasi hari-hari, di bulan Ramadan ini dengan i'tikaf ya. Nah seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian tadi yang kelima, di antara sunnah yang kelima adalah, berehan atau memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Mengapa harus perbanyak sedekah? Ya, adalah ya mungkin ditukil oleh hadis Nabi riwayat oleh Imam Ahmad ya. Man fatara iman salah satunya misalkan bersedekah yang terbaik itu adalah bersedekah memberi makan orang yang berpuasa. Sehingga kita kalau menemukan di jalan-jalan gitu ya, nah masyarakat, orang, ada dermawan yang membagi-bagikan takjil itu mungkin ini karena memang ada hadisnya ya. Man fatara iman barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang bersaum, kutibalahu mislu ajrihi, maka dicatat baginya seperti orang yang berpahala. Nah itu. Illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu, gitu ya. Pak kalau di kompleknya ada giliran untuk memberikan takjil di masjid, nah itu karena memang ini ada keterangannya ya, supaya kita juga mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah itu mungkin salah satu kelebihannya. Dan tadi dari Ibnu Abbas yang sebelumnya, bahwa Rasulullah menambah kederwananannya di bulan Ramadan. Ya itu yang kelima. Satu lagi mungkin di antara sunnah-sunnah yang terakhir yang bisa saya tukil di sini adalah menghindari segala sesuatu yang itu bisa merusak dari bobot kualitas pahala kita, di antaranya qaula zur, berkata bohong, kemudian ghibah ya, atau menahan diri dari komen-komen dari perkataan-perkataan yang akan merusak. Sehingga malah di satu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, malam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan berbicara bohong, wal amala bih, dan perilaku yang kotor, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada kepentingan bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, terhadap amalnya ketika dia meninggalkan makanan dan minuman. Sehingga ada hadis Nabi yang lain yang kemudian menilai bahwa kebanyakan saum tingkat awam itu adalah saum yang hanya dapat pahala dari menahan laparnya dan menahan hausnya saja. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja ya. Seperti itu. Kamin shaimin laisa lahu min samhi ilal ju'i wal atash. Jadi banyak sekali ada sebagian dari umat Islam yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi kita mudah-mudahan tidak tergolong kepada orang-orang yang berpuasa tapi pahalanya hanya dapat dari nahan lapar dan haus saja gitu ya. Sehingga tidak mendapatkan tadi pahala saum sebagaimana yang mestinya kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu saja mungkin tadi ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, satu tadi niat kita untuk memperbaiki lebih baik dari apa yang kita lakukan hari ini, khususnya terkait kegiatan amal-amal kita di bulan Ramadan dengan ihya sunnah atau menghidupkan sunnah-sunnah. Insyaallah sunnah-sunnah yang tadi diungkap adalah sunnah-sunnah yang memang sudah sebetulnya biasa kita lakukan juga selain di bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan kita tergolong hamba yang betul-betul betul-betul tidak menyia-nyiakan kesempatan kita di bulan Ramadan, karena bisa jadi kita belum tentu juga bertemu di Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun
Ustadz Rahmat, Ustadz Nanan atas kesempatannya. Salam silaturahmi bagi jamaah kompak semuanya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba yang salih dan dipertemukan di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal Amin Amin, ya Allah. amin, ya rabbal alamin. alamin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Matur Alamin. nuhun. Baik, baik, jazakallah khair Ustaz. Atas pemaparan materi yang pada kesempatan pagi ini ada 6 poin sunah-sunah yang perlu dilakukan di bulan suci Ramadan ya. Namanya pananan, itu teh, inap teh. Ya, jadi yang pertama tadi mengakhirkan sahur ya, Ustaz ya, betul ya. Yang kedua kemudian berbuka dengan yang manis-manis, kurma gitu ya, bukannya channelnya, Ustaz. Kurma, terus kemudian kalau tidak ada kurma yang basah atau yang kering, bisa seteguk air. Ini mah China Cikopi gitu. Terus kemudian yang ketiga memperbanyak tadarus ya. Di situ ketiga tadarus, keempat bersedekah, lima apa tadi itu ya? Lupa lagi nih. Menghilang apa? Menjauhkan dari hal-hal yang menggugurkan pahala puasa kita ya, Sat ya. Satu lagi terakhir apa ya, Tat? Betul, Kak. Menghindari hal pahala kita. Itikaf, Kak. Itikaf, betul. Nah, itu sunnah itikaf yang terakhir ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah yang insya Allah dapat mengingat kembali, mereminder ya bahwa sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan bisa jadi pahalanya seperti pahala wajib ya, Ustaz ya. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib mungkin semakin banyak berlipat-lipat ya, pahalanya yang akan kita raih gitu ya. Insya Allah Allah sangat memberikan kepada kita semua tebaran-tebaran kebaikan bagi kita semua insya Allah. Nah biasanya kalau untuk yang saat ini banyak yang akan bertanya mungkin Ustaz. Nah, sekarang mungkin Ustaz Ridwan udah menyiapkan pertanyaan ya Ustaz ya. Iya, betul. Kuis gitu ya, silakan. Mungkin ini saya akan share, Bapak Ibu silakan untuk mengisi 3 pertanyaan ya, atau berapa pertanyaan tuh? Mungkin udah disiapkan oleh Ustaz ya. Saya akan share linknya, silakan nanti untuk mengisi. Kurang lebih kita berikan waktu sekitar 2 menit lah cukup ya. Nah, saya coba share terlebih dahulu. Ya, mangga Bapak Ibu, saya sudah men-share di kolom komentar, kolom chat. Silakan untuk mengisi pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Ustaz Ridwan. Mangga tafadhol Bapak Ibu sekalian. 2 menit, berarti dari jam 6.02 sampai 6.04 ya. Yang dapat 100 dapat hadiah dari Ustadz Ridwan umroh ya. Oh iya, ini 3 pertanyaan. Nah, saya Setiap munculkan. pertanyaan mendapatkan 10 poin ya, Pak Nanan ya. Jadi nanti Betul. ini kan sudah ada beberapa kuis ya yang sebelumnya. Betul. Jadi nanti dikumulatifkan ya poinnya, dan insya Allah 3 terbaik nanti akan ada sedikit kenang-kenangan mungkin dari kompak ya, Bapak Ibu. Betul, betul. Nah, sementara yang skor tertinggi itu Bu Reni ya kemarin tuh ya. Kemudian ada Pak Asep. Nah, ini akan berubah terus nih skornya. Mengikuti ini klasemen Liga 1 nih. Seru-seruan. Lagi panas.
dingin di puncak sama persaingan itu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah semuanya. Ya. Sudah 6:04 ya. Kita cukupkan untuk kuisnya. Baik, Bapak Ibu, kita ya akhiri pertemuan ini karena memang waktulah yang memisahkan kita untuk pertemuan pada kesempatan pagi ini. Jazakallah khair Pak Ustadz Ridwan yang sudah memberikan Sami-sami, Ustaz Rahman. tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan menjadikan refleksi bagi kita semua dan Amin, tentunya amin. bisa dilaksanakan pada kesempatan Ramadan kali ini gitu ya. Jazakallah khair Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi ini. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran pada aktivitasnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz Sedena, nuhun. Tuh. Aktivitas, nonton dan sebagainya. Tenanan hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Salam.